Good day all, myself Nagmani Ganpati, working as JL in OAS in Government Vocational Junior College, Guntur. Today we are going to discuss about prefixes and suffixes and how to represent them in shorthand. First, coming to prefixes, there are many prefixes in shorthand which helps for the easy representation of the strokes. The first prefix is initial com or con. Initial com or con. Initial com or con is represented by a light dot written at the beginning of the stroke. Example, combine, come dot bn hook I diphthong. Company, come dot pn e vowel. Look at this, initial com or con. Initial com or con is represented by a light dot written at the beginning of the stroke. The stroke ki beginning lo manam com nu oka dot ద్వారా represent చేయొచ్చు. Com or con ఏ సౌండ్ అయినా సరే మనం ఒక లైట్ డాట్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఆ లైట్ డాట్ ఎక్కడ రాయాలి? ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రోక్. సెకండ్ వన్, మీడియల్ కామ్ ఆర్ కాన్. Medial com or con is represented by disjoining the stroke immediately following com or con. Examples, becoming, here we write b, com is disjoined and we write ing. Welcoming, here also well and ing. These are the first two prefixes. And third, coming to third one, ecom. Ecom is represented by a disjoined or joined stroke k. ecom ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం? డిస్జాయింట్ ఆర్ జాయింట్ స్ట్రోక్ k తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీనికి సంబంధించి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్, అకామిడేట్, అకామిడేషన్. Next one, accompany. PN. Accommodation, accompany. Accom is represented by the stroke K. Next one, intro. Intro is represented
by a double length n or NTR. Example, introduction, next introspection, okay. First one is initial com or con, which is represented by a light dot. Second one is medial com and con, which is represented by disjoining the stroke immediately following com. And the third one is ecom, which is represented by a disjoined or joined k. And the fourth one is intro, which is represented by a double length n or NTR sign. And next one, fifth one, trance. Trance is represented by the sign TRS or by writing the full form అంటే ఇక్కడ మనం టూ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. టర్ సర్క్యులస్ కానీ లేదు అనుకుంటే మనకు అది కన్వీనియంట్గా లేనప్పుడు ఫుల్ ఫామ్ కానీ మనం రాస్తాం. దీనికి వచ్చేసరికి మనకి టూ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్, టర్ సర్క్యులస్ ఫర్ రాసాం. నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్స్మిట్. హియర్ మనకి టర్ సర్క్యులస్ రాసిన తర్వాత ఎం కన్వీనియంట్గా ఉండదు కాబట్టి రాయటానికి మనం ఫుల్ ఫామ్ రాస్తున్నాం. ట్రాన్సిట్. ఓకే. And next, sixth one, magna. Magna is represented by stroke M disjoined. Examples, magnetize. Second one, magnify. And next, seventh prefix. Seventh one వచ్చేసరికి మనకి self. Self is represented by a small circle written in the second oval place. Example, self-made. Small circle, m half length రాసాము, thickened గా self-made. And next one, self-defense. Second place లో small circle, D, F hook, N circulars. Self-defense. Trans వచ్చేసరికి మనకి trans is represented by the sign ter or circulars
or by writing the full form, whichever is convenient. Examples: transfer, transit. Next, magna. Magna is represented by the stroke m disjoined. మనం స్ట్రోక్ ఎంని డిస్జాయిన్ చేసి రాస్తాము. మ్యాగ్నా అనే వర్డ్ ఎక్కడైనా మనకి ప్రిఫిక్స్ వచ్చినప్పుడు. మ్యాగ్నటైజ్, మ్యాగ్నిఫై, దీనికి సంబంధించిన ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి. తర్వాత సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎ స్మాల్ సర్కిల్ రిటర్న్ ఇన్ ద సెకండ్ ఓవెల్ ప్లేస్. సెకండ్ ఓవెల్ ప్లేస్ దగ్గర మనం సెల్ఫ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం బై ఏ స్మాల్ సర్కిల్. ఎగ్జాంపుల్: సెల్ఫ్ మేడ్, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ 8th one. Self, con or com. Self, com or con is represented by a small circle written at the beginning of the stroke, like con or com. మనం ఆల్రెడీ ఇందా కాన్ ఆర్ కామ్ ఒక లైట్ డాట్ తోటి రిప్రజెంట్ చేసాం. సేమ్ అలాగే సెల్ఫ్ కూడా, సెల్ఫ్ కామ్ ఆర్ కాన్ కూడా స్మాల్ సర్కిల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదేమో లైట్ డాట్ తోటి, ఇదేమో స్మాల్ సర్కిల్ తోటి. ఎగ్జాంపుల్: సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. సెల్ఫ్ స్మాల్ సర్కిల్, కామ్ ప్లేస్లో పెట్టాలి, తర్వాత FDNS సర్కిల్, ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. నెక్స్ట్ 9th one. ఇన్ బిఫోర్ సమ్ సర్కిల్డ్ స్ట్రోక్స్ అనమాట. ఏమేంటంటే అవి: ఇన్ బిఫోర్, స్టర్, స్కర్, హే. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా మనకి సమ్ సర్కిల్డ్ స్ట్రోక్స్. మనకి అంటే సర్కిల్తో స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ స్ట్రోక్స్ అన్నీ కూడా మనకి. ఇలాంటి స్ట్రోక్స్కి ముందు ఇన్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ బిఫోర్ స్టర్, స్కర్, హే ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ by a small hook, written in the same direction of the circle. మనం సర్కిల్ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే రాస్తామో సేమ్ డైరెక్షన్లో మనము ఈ హుక్ ఫామ్ని అటాచ్ చేయాలన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్స్: ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు. ఇన్స్ట్రుమెంట్ హుక్ ఫామ్ ఇచ్చాను, సర్కిల్ ఎస్ టర్ రాసాము, మెంట్, ఇన్స్ట్రుమెంట్. నెక్స్ట్ ఇన్స్క్రైబ్, ఇన్స్క్రైబర్. హుక్ ఫాము, సర్కిల్ ఎస్, కర్రు, బర్, ఇన్స్క్రైబర్. ఇన్హాబిట్, హుక్ ఫాము, హే అప్వర్డ్, బి హాఫ్ లెంత్ ఫామ్, టీ యాడ్ అవుతుంది. చూడండి అమ్మ ఒకసారి. ఇన్ బిఫోర్ స్టర్, స్కర్, హే సమ్ సర్కిల్ స్ట్రోక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మనము ఇన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే బై ఎ స్మాల్ హుక్ రిటర్న్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఎగ్జాంపుల్స్: ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఇన్స్క్రైబర్, ఇన్హాబిట్. ఇలా మన ఇన్ని ఒక స్మాల్ హుక్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట మనం. చూడండి ఒకసారి. సెల్ఫ్, కాన్, కామ్ వచ్చేసరికి మనం స్మాల్ సర్కిల్ ఎక్కడైతే మనం కాన్, కామ్ లైట్ డాట్ ప్లేస్ చేస్తున్నామో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రోక్ అక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము. ఈ ఇన్ బిఫోర్ స్టర్, స్కర్, హే వచ్చేసరికి మనకి ఒక స్మాల్ హుక్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఆ హుక్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్తో రాస్తాం అనమాట. ఆ సర్కిల్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందో అదే డైరెక్షన్లో రాస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇల్ ఆర్ ఇర్. We come across many words starting with ill and ir.
ఇల్, ఇర్ is represented by downward L or R or by repeating the stroke L or R. మనం ఇల్లు, ఇర్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? డౌన్వర్డ్ ఎల్ ఆర్ అయినా రాయొచ్చు. లేదు ఇన్ కేస్ అది మనకి ఫీజిబుల్గా లేకపోతే కనుక బై రిపీటింగ్ ద స్ట్రోక్ ఎల్ ఆర్ ఆర్, ఏదైతే ఎల్ ఆర్ ఉన్నాయో స్ట్రోక్స్ వాటిని మనం రిపీట్ చేస్తూ అయినా రాయొచ్చు. ఎలా రాయొచ్చు అనేది నేను 2 ఎగ్జాంపుల్స్లో చెప్తాను మీకు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి రెజల్యూట్. ఇక్కడ జస్ట్ ఆరే వచ్చింది, ఇది కాదు, మనకి పాజిటివ్ వర్డ్, నెగిటివ్ వర్డ్ కాదు ఇది. అందుకని రెజల్యూట్ అన్నప్పుడు అప్వర్డ్ ఆర్ రాశాను, సర్కిలెస్ ఎల్ హాఫ్ లెంత్ రాసాం, రెజల్యూట్. ఇర్రెజల్యూట్, ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ వర్డ్ వచ్చింది, ఇర్రెజల్యూట్, ఇర్రెజల్యూట్. ఇక్కడ మనము డౌన్వర్డ్ ఆర్ రాసాం. రెజల్యూట్లోనేమో అప్వర్డ్ ఆరు, ఇర్రెజల్యూట్లోనేమో డౌన్వర్డ్ ఆరు. అలాగే మనం బై రిపీటింగ్ అని చెప్పాం, దానికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లీగల్, ఎల్ గల్ రాస్తాము. ఇల్లీగల్, ఎల్ రిపీట్ చేసి టూ టైమ్స్ రిపీట్ చేశాను, ఎల్ని రిపీట్ చేశాను, మళ్ళీ 2 ఎల్లు రాసి గల్ రాసాము. చూడండి ఇక్కడ ఎల్ స్ట్రోక్ని రిపీటెడ్ టైమ్స్ రాసాము, 2 టైమ్స్ రాసాము. లీగల్లో వచ్చేసరికి ఎల్ గల్ రాసాము, ఇల్లీగల్కి వచ్చేసరికి రిపీట్ చేసాము మనం స్ట్రోక్ని. ఇది మనకి లాస్ట్ ప్రిఫిక్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే ఇమ్, ఇన్ ఆర్ అన్. ఈ ఫార్మ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి, ఈ ప్రిఫిక్స్లు వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? దీస్ ఆర్ represented by repeating. మీకు పైన ఏదైతే చెప్పానో ఎల్ ఆర్ ఎలా అయితే రిపీట్ చేస్తాం అలాగే రిపీట్ చేస్తాం. ఏంటవి? రిపీటింగ్ ద స్ట్రోక్స్. ఏమేమి స్ట్రోక్స్? ఎం, ఎన్, ఎట్సెట్, ఎమ్, ఎన్. ఎగ్జాంపుల్స్ మార్టల్, పాజిటివ్ వర్డ్ కాబట్టి ఓన్లీ సింగిల్ ఎం రాసాం, మార్టల్. ఇమ్మోర్టల్, రిపీట్ చేసాం స్ట్రోక్ని. తర్వాత ఇది ఇమ్మోర్టల్. నెక్స్ట్ నాక్షియస్, నాక్షియస్. ఇన్నాక్షియస్, ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ వర్డ్ వచ్చింది. ఓకే, పాజిటివ్ వర్డ్స్ వచ్చేసరికి సింగిల్ స్ట్రోక్ తోటి, నెగిటివ్ వర్డ్స్ వచ్చేసరికి బై రిపీటింగ్ ద స్ట్రోక్స్ ఎమ్, ఎన్ రిపీట్ చేసి రాసాం. ఇవి మనకున్న అన్ని ప్రిఫిక్స్లు, మొత్తం మనకి 11 ప్రిఫిక్స్లు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇనిషియల్ కామ్ ఆర్ కాన్. సెకండ్ వన్ ఇనిషియల్ కామ్ ఆర్ కాన్ ఒక లైట్ డాట్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. తర్వాత మీడియల్ కామ్ వచ్చేసరికి డిస్జాయిన్ చేస్తాము, ప్రిసీడింగ్ ద ఫామ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ప్రిసీడ్ చేసి ఆ స్ట్రోక్ని రాస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి అన్నీ చెప్పా కదా, సెల్ఫ్, ఇంట్రో, ఎకాము, ట్రాన్స్, సెల్ఫ్ కాము, కాను, ఇన్ బిఫోర్ స్టర్, స్కర్, ఇల్లు, ఇర్, ఇమ్, ఇన్, ఇర్. ఇవన్నీ కూడా మనకి షార్ట్ హ్యాండ్లో మనకి ప్రిఫిక్సెస్ ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ప్రిఫిక్సెస్. ఇప్పుడు మనం సఫిక్సెస్ గురించి చెప్పుకుందాం. సఫిక్సెస్ కూడా మనకి చాలా సఫిక్సెస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువగా ప్రిఫిక్స్లు సఫిక్స్లు వస్తాయి కాబట్టి అవి మనం ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తామని మనం షార్ట్ లెంత్ ఫార్మ్స్ అనమాట. అన్నీ మనం ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ రాయకుండా షార్ట్ లెంత్ రాయటానికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మనకి ప్రిఫిక్స్లు సఫిక్స్లు. ఇప్పుడు మనం సఫిక్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం.
సఫిక్సెస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఎక్కువగా మనకి ఇంగ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో. ఫస్ట్ ఇంగ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఇంగ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ by a light dot written at the end of the stroke. మనం ప్రిఫిక్స్ కాను బిగినింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రోక్, ఇంగ్ ఫార్మ్ సఫిక్స్ కాబట్టి at the end of the stroke. Examples: paying, ఇంగ్ ఫామ్ లైట్ డాట్ అలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇంగ్స్. ఇంగ్ వస్తుంది మనకి, ఇంగ్స్ కూడా ఉంటుంది సఫిక్స్. ఇంగ్స్ వచ్చేసరికి ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఇంగ్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఏ లైట్ డాష్. డాట్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఇంగ్ అమ్మ, డాష్ వచ్చేసరికి మనకి లైట్ డాష్ ఇంగ్స్ వచ్చేసరికి రిటర్న్ సేమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రోక్లో రాయాలి మనం. ఇంగ్ వచ్చేసరికి లైట్ డాట్, ఇంగ్స్ వచ్చేసరికి లైట్ డాష్. ఇచ్చింగ్స్ లైట్ డాట్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ వన్ ఇంగ్ లైట్ డాట్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ఇంగ్స్ వచ్చేసరికి లైట్ డాష్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఏ ఫామ్ వచ్చినా సరే ఏంటివి ఆ నంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్? యారిటీ, ఆలిటీ, యాలిటీ, ఓరిటీ, ఇలా మనకి ఎట్సెట్రా ఇలాంటి ఫార్మ్స్ ఏం వచ్చినా సరే మనకి మనం దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? These are represented by disjoining the stroke preceding the termination. ఏదైతే టర్మినేషన్ ఉందో, ఈ టర్మినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టర్మినేషన్స్కి ప్రిసీడ్ అయ్యే స్ట్రోక్ని మనం డిస్జాయిన్ చేస్తాము. అప్పుడు డిస్జాయిన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏం రిప్రజెంట్ అవుతుంది? ఈ ఫామ్ రిప్రజెంట్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై డిస్జాయినింగ్ ద స్ట్రోక్ ప్రిసీడింగ్ ద టర్మినేషన్. ఈ టర్మినేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని ముందు వచ్చే స్ట్రోక్ని డిస్జాయిన్ చేసి రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్: బార్బారిటీ. చూడండి ఇక్కడ బీకి యారిటీ అనే టర్మినేషన్ వచ్చింది మనకి. ఇక్కడ యారిటీకి ముందున్న స్ట్రోక్ ఏంటి? బి. కాబట్టి నేను ఏం డిస్జాయిన్ చేశాను? బిని డిస్జాయిన్ చేశాను. అంటే మనకి ఈ టర్మినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టర్మినేషన్కి ముందు వచ్చే స్ట్రోక్ని మనం డిస్జాయిన్ చేయాలి. డిస్జాయిన్ చేస్తే మనకి ఈ టర్మినేషన్ రిప్రజెంట్ అవుతుంది. ఇంకా మనం సపరేట్గా అదంతా ఫుల్ ఫామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది సఫిక్స్ అనమాట, బార్బారిటీ. మనకి ఇక్కడ బీకి యారిటీకి ముందు వచ్చిన స్ట్రోక్ ఏంటి? మనకి బి. కాబట్టి ఈ బిని మనము డిస్జాయిన్ చేసి రాసాము. అది తర్వాత నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, లాజికల్ ఆర్ లాజికల్లీ. ఏదైనా లాజికల్ ఆర్ లాజికల్ ఏదొచ్చినా కానీ మనకి లాజికల్లీ ఆర్ లాజికల్ ఏదొచ్చినా కానీ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే, లాజికల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ by the stroke J disjoined. మనకి స్ట్రోక్ జే స్ట్రోక్ ఉంది కదా, అది డిస్జాయిన్ చేసి మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్: మిథోలాజికల్, జీనియోలాజికల్, లాజికల్ అనగానే ఏం చేసాము మనం? జేని డిస్జాయిన్ చేసి రాసాము. దిస్ వన్ ఈజ్ లాజికల్ అనమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్,
మెంట్. మెంట్ వచ్చేసరికి మనం మెంట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎం హాఫ్ లెంత్ ఎన్ హుక్ ఫామ్ కానీ ఆర్ ఈ ఫామ్ కానీ లేదా ఎన్ హాఫ్ లెంత్. మెంట్ 2 ఫామ్స్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఏది ఫీజిబుల్గా ఉందో మనకి, ఏదైతే ఫెసిలిటేట్ అవుతుందో మన స్ట్రోక్ తోటి కలపటానికి, ఏది ఈజీగా ఉంటుందో అది రాస్తాము. ఎం హాఫ్ లెంత్ ఎన్ హుక్ కానీ లేదా ఎన్ హాఫ్ లెంత్ కానీ రాస్తాము. దీనికి సంబంధించిన 2 ఎగ్జాంపుల్స్. అగ్రిమెంట్, గవర్నమెంట్. రిఫైన్మెంట్. ఇక్కడ మనకి మెంట్ ఈజీ ఉంది కాబట్టి, ఎం హాఫ్ లెంత్ ఎన్ హుక్ ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఈ ఫామ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ రిఫైన్మెంట్లో మనకి ఎన్ హాఫ్ లెంత్ ఫామ్ ఈజీగా మనకి ఫెసిలిటేట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని యూజ్ చేసాము. అంటే మనకి ఏ ఫామ్ అయితే ఈజీగా మనకి జాయినింగ్ ఈజీగా ఉంటుందో ఆ ఫామ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మెంట్ ఆర్ మెంట్, రెండు కూడా మనకి ఈజీ ఫామ్సే, రెండు కూడా షార్ట్ లెంత్ ఫామ్సే. ఈ రెండిట్లో మనకి ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటుందో మనకి అది మనం యూజ్ చేస్తాం. మెంట్ ఆర్ మెంట్ రెండు కూడా చూడండి. తర్వాత నెక్స్ట్ 2 ఫామ్స్ ఉన్నాయమ్మా మెంట్లో మనకి. నెక్స్ట్ మెంటల్ ఆర్ మెంటాలిటీ ఆర్ మెంటల్లీ. ఇందులో ఏ ఫామ్స్ అయినా రానివ్వండి. ఇవి వచ్చేసరికి మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే సేమ్ ఎం హాఫ్ లెంత్ ఎన్ హుక్ ఫామ్నే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇది రిప్రజెంటేషన్ దీని ద్వారానే, కాకపోతే డిస్జాయింట్. ఇందాక మనం జాయిన్ చేసి రాసాము, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తాము, డిస్జాయిన్ చేసి రాస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ ఫండమెంటల్, ఫండ్ రాసాము, మెంటల్. ఓకే, మెంట్ వచ్చేసరికేమో జాయిన్ చేసి రాస్తాము, మెంటల్ వచ్చేసరికి డిస్జాయిన్ చేసి రాస్తాము. ఇది ఈ 2 ఫామ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాము. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ లీ is represented by a stroke L or by writing the full length, by writing the full length form. Or by writing the hook form, or by writing hook form. చూడండి, లీ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎ స్ట్రోక్ ఎల్ ఆర్ బై రైటింగ్ ద హుక్ ఫామ్. మనకి హుక్ ఫామ్ కూడా ఉంది లీ, అందుకని హుక్ ఫామ్ ద్వారా కానీ లేదా స్ట్రోక్ ద్వారా కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రెండ్లీ, ఫ్రెండ్ రాసి లీ డిస్జాయిన్ చేసి ఎల్ డిస్జాయిన్ చేసి రాసాం. ఇక్కడ డీప్లీ, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎల్ హుక్ ఫామ్ రాసాము, ఇక్కడేమో ఎల్ స్ట్రోక్ ఫామ్ రాసాము, ఇక్కడేమో ఎల్ హుక్ ఫామ్ రాసాము. అంటే మనకి ఏది ఈజీగా ఉంటుందో, ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటుందో ఆ ఫామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 2 ఫామ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఏమేంటి, స్ట్రోక్ ఎల్ కానీ లేదా హుక్ ఫామ్ కానీ, రెండిట్లో ఏది ఈజీగా ఉంటే మనం అది రాస్తాము. తర్వాత షిప్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ by writing the stroke ish, by writing the stroke ish ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్షిప్, ఫ్రెండ్ స్ట్రోక్ రాసి షిప్ డిస్జాయిన్ చేసి రాసాము. తర్వాత స్కాలర్షిప్, లర్ రాసి షిప్ డిస్జాయిన్ చేసి రాసాం. అంటే ఇష్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. షిప్ అనే మనకి
ఈ సఫిక్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇష్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఆ ఇష్ని మనం డిస్జాయిన్ చేసి కానీ జాయిన్ చేసి కానీ మనకి ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం షిప్. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి లెస్నెస్ ఈ ఫార్మ్స్ వచ్చినప్పుడు దీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ by writing disjoined ls. మనం ఎల్ సర్క్యులస్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా, ఆ ఫామ్ని డిస్జాయిన్ చేసి రాస్తాం మనం. ఎగ్జాంపుల్స్ హోప్లెస్నెస్, హోప్లెస్నెస్ లెస్నెస్ వచ్చేసరికి మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాము, ఎల్ సర్క్యులస్ పెడితే సరిపోతుంది, అది డిస్జాయిన్ చేసి రాయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ fullness is represented by writing fs. అంటే ఎఫ్ సర్క్యులస్ ఈ ఫామ్ రాస్తే సరిపోతుంది మనకి. ఎఫ్ సర్క్యులస్ ఫామ్ రాస్తే సరిపోతుంది. అది కూడా డిస్జాయిండ్. ఎగ్జాంపుల్ హోప్ఫుల్నెస్ హోప్ రాసి ఫుల్నెస్కి ఎఫ్ సర్క్యులస్. హే పి రాసి హోప్కి ఫుల్నెస్కి ఎఫ్ సర్క్యులస్ రాస్తాము. నెక్స్ట్ వన్ వార్డ్ ఆర్ వాట్. This is represented by writing half-sized way. Example backward, వే హాఫ్ లెంత్ ఫామ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ సఫిక్స్ యార్డ్ ఆర్ యార్ట్. దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై రైటింగ్ half-sized A. Example brickyard, backyard. These are the suffixes. మనకు మొత్తం 12 సఫిక్సెస్ ఉన్నాయి. మీకు మొత్తం 12 సఫిక్సెస్ కూడా క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. ఒకసారి మొత్తం కూడా మీరు ఇవి వర్డ్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి ఏంటి అనేది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.